तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आम पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 52। श्रीमती लिखुचंती यह प्रकृत रे एक आश्चर्यर कथा जे लोक माने ईश्वर को भल पाई पारुछंती मात्र मनुष्य मान को भल पाई पारु नाहंती। तेबे से माने प्रकृत रे काहा को भल पाउछंती। लिखुचंती यह प्रकृत रे एक आश्चर्यर कथा जे लोक माने ईश्वर को भल पाई पारुछंती मात्र मनुष्य मान को भल पाई पारु नाहंती। तेबे से माने प्रकृत रे काहा को भल पाउछंती। यदि आमे गोटे दीटा लाइन रे आमे बुझिबा जी भगवान को भल पाउची भगवान जेतबे सर्वत्र विद्यमान सेतेबेले से अन्य मान को भल पाई पारिबो नाही किपरि। मनुष्य हुंतु बा अन्य पशु हुंतु जीवजंतु हुंतु बा जे कोनोसी वस्तु हो। मां को प्रश्न कराही जे मानव हितैषिता द्वारा दिव्य परम सत्ता को उपलब्धि करने संभव कि। मानव हितैषिता कहले प्रकृत रे कौन बुझुछ मैं कहूँ एक कथा तारी ऊपर निर्भर करे। जो माने लोकहितकर कार्य मान करती साधारणतः से मान को मानव हितैषी बोली कहा जाए। ये जो लोकहितकर कार्यर अर्थ कौन लोक काहा को कहती लोकहितकर कार्य आमे अन्य जनकर हित करिबा तो तेणु प्रथम प्रश्न उठे जे अन्य जनकर हित कौथिरे जने जी जानिबो ता माने तार ज्ञान तार दृष्टिकोण केते व्यापक होइथिबा दरकार। केवल वर्तमान नुह अतीत भविष्यत एवं तार परिस्थिति तार सामग्रिक जेते प्रकार स्थिति रही ये सब जिनस विषय सी ज्ञान थिबा दरकार। नहले अन्य जनकर कौथिरे मंगल हेब तुम किपरि कहि पारुछ। मालुकचंदी जो माने लोकहितकर कार्य करती साधारणतः से मानक मानव हितैषी बोली कहा जाए। एठारे श्रीअरविंद लोकहितैषिता शब्दटी को व्यवहार करना कारण साधारणतः यह समस्ते जो अर्थ बुझती लोकहितैषिता हेउची एक समाज निरूपित और परंपरागत दृष्टिकोण ताहाकू एक परिवर्धित अहं बशवर्तीता बोली कहा जाय परिबो। माने अहंग रो एटा गोटे परिवर्धित रूप। काली आमे काली आमे पढ़ुथिले अहंग रो गोटे रूप जो रूपटी की संबंध रे आमे केबे भी आगुरु सचेतन नथिले। सेटा होउची जे मु जो कार्य करूची ताकू ये आध्यात्मिक कथा मान व्यवहार करी समर्थन करवा ताकू बा प्रकृत रे समर्थन करती। जदि आउ गोटे भाषा कहबा ताकू ए माने घोड़े की दियंती। तेणु सेठी माँ कहले एटा हूँ अहंग एक भिन्न एक रूप एवं ताहा कपट चरिता। जमती जड़े कहे
ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଏ ସେ କ୍ଲେଭର ଯୋଗୁ ଠକୁଛି ବା କିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ନିଷ୍ପାପତା ଦେଖାଉଛି, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଅହଂର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକ ହିତୈଷିତା ବ୍ୟବହାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଅହଂର ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ, ଯାହା ଆଦୌ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଉପରୁ ଥାଇ ଏକ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛୁ। ଦୟା ମାନେ ସେ ମୋଠୁ ଇଏ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫରକ ଦେଖିବା, ଭଲ ପାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇ ଦିଟା ଫରକ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏକ୍ସେପସନ ଇଜ ଦେୟାର, ସେମିତି ବି ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ୱଚିତ କମ ବି ଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଂ ବଶବର୍ତ୍ତିତା ହୋଇ ତାକୁ ଦୟା କରିଥାଉ, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଉପକାର କରୁଥିବାର ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିକରି ରହିଥାଏ। ଏହି ସୂତ୍ରଟିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଏକାନ୍ତବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକା ଏକା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ବୈରାଗ୍ୟ ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତେବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରିବ କିପରି? ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ନ ପାଇପାରିବ କିପରି? କାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବଜଗ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର, କୌଣସି ଜୀବର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ୱିଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତି ବା ଅପସରି ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ବା ସେ ବସ୍ତୁ ବା ସେ ଜୀବର ସ୍ଥିତି ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ପାରିବ କିପରି? ଜ୍ଞାନ 53। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଳହ ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଳହ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଳହ ସଦୃଶ। ଯେଉଁମାନେ କି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅମୃତକୁ ଏକୁଟିଆ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳହ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଥାଉ ପଛେ ଆମକୁ ଅମୃତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ 54 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ତାପରେ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ 54ରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ପାତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବାସନା ପାତ୍ରସ୍ଥ ପାନୀୟର ବାସନାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଦର କଥା, ମାତ୍ର ତାହାର ଯେଉଁ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ତାକୁ କିଏ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ? ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡାଝାଟି କରିଥାନ୍ତି ବା କଳହ କରିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ବଡ, ସେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ବଡ, କେହି କୁହନ୍ତି ସବୁ ଆମର ପନ୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତରେ, ତମର ପନ୍ଥ ହଉଛି ନିଚ। ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ କଥା ଏଟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି
अमृत आमर दरकार अमरत्व दरकार तेणु जो मार्ग जो माध्यम मते परमंक आड़ को नहीं जाउची सेटा ही होची मो पई माध्यम मो पई बाट एवं अन्य व्यक्ति को जो बाटर देकी सी जाई पहुंचुची सेटा ता पई माध्यम तेणु कलह लागिबार एटी किछि कारण नाही तापर आउ गुटे कथा कहउचंती जे तुमे कहउचो जे पात्र रहितिबा वासना पात्रस्थ पानीयर वासना को बदलाई देइताय के लोक कहंती जे जो प्रकार पात्र बेले बेले कहंती जे जेते उच्चतर जिनस थिबो से भलिया बड़ गोटे उच्चतर पात्र बा दामिकिया पात्र रे रहिथिबो यदि दामिकिया पात्र रे नाही तेबे ता भीतर जिनसटा दामिकिया नुह एई प्रकार लोक भी किछि थांती जो माने मने करंती एई भलिया कथा सेठी प्रभु लेखुचंती तापरे से प्रकृत रे सेटा होची तुमरो एक निजस्व रुचि निजस्व स्वाद तार कौन अर्थ न थाए कारण भीतर रही जदि अमृत रही जो पात्र रे थाउ ना कहीं अमृतर से अमृतर ही मूल्य रही कारण पात्र रे ता सुना पात्र रे थाउ कि माटी पात्र रे थाउ कि तंबा पात्र रे थाउ जहा रही तार मूल्य रही जिनसटी कौन रही तुम्हें विराट एक दामिकिया पदार्थ बा मोती माणिक्य युक्त भी हेई थाउ से पात्र रे यदि विष रखिब एवं गोटे तंबा पात्र रे यदि अमृत रखिब तेबे से दामिका पात्र रे विष अछि बोली ताको पाइले गोटे व्यक्ति अमृत अमरत्व प्राप्त न कर मृत्यु को लभिब एवं यदि तंबा पात्र रे अमृत रही तंबा पात्र रे अमृत पाइकरी से मृत्यु लाभ न करी अमरत्व लाभ करिवे तेणु एठी पात्र रो किछि स्वाद फरक पड़े नाही मूल्य ऊपर मूल्य पड़े पात्र रे अछि कोन तेणु एठी प्रश्न दुईटी कराहेछि एठारे श्री अरविंद केउ अमरत्व प्रदानकारी अमृत कथा कहउछन एई अमृत मध्य रहिथिबा केउ उपादानटी हमकु अमरत्व शक्ति प्रदान करिथाए यह कोन शारीरिक स्तर अमरत्व प्राप्ति को बुझाउची एठी जो अमरत्व प्रदानकारी अमृत कथा कहउचंती प्रश्न होची जे सेई अमृत हमको एठी शारीरिक स्तर अमरत्व प्राप्ति को कहउचंती द्वितीय रे कहउचन जेतेबेले हमको एही अमृत प्राप्त होई जीवो सेतेबेले धर्म संप्रदाय गुडिकर की दशा हेबो से माने कोन सेतेबेले निज निजर लक्ष्य रे जाई पहुंची जिवे कहउचन जदि अमृत प्राप्त हैला तेबे जो धर्म संप्रदाय रहिचंती से माने निज लक्ष्य रे पहुंचीबे ना कोन हेबो तांकर अवस्था मा वर्णना करचंती सर्वोच्च परम सत्य हेउची सेही अमरत्व प्रदानकारी अमृत ताहाकु आमे सेही सर्वोच्च परम ज्ञान एवं सर्वोच्च परम सत्तांक सहित सेही महान सम्मिलन बोली जानिबा जहा कि अमरत्वर चेतना प्रदान करिथाए सर्वोच्च परम सत्य होउची सेही अमरत्व प्रदानकारी अमृत ताहाकु आमे सेही सर्वोच्च परम ज्ञान एवं सर्वोच्च परम सत्तांक सहित से महान सम्मिलन बोली जानिबा जहा कि अमरत्व चेतना प्रदान करिथाए प्रत्येक धर्म संप्रदायर दिव्य परम सत्तांकर निकटवर्ती हेबार स्वकीय स्वतंत्र बाट रही एवं सेथि लगी श्री अरविंद सेमानकु भिन्न भिन्न पात्र सहित तुलना करछन मात्र से कहउचंती तुमे जेउ बाटरे था जाओ पछके एही क्षेत्र रे केवल लक्ष्यटी होची यथार्थ रे महत्वपूर्ण एवं तुमे जेउ मार्ग रे अनुसरण करूथा पछके लक्ष्य होची सेही गोटिए जेउ पात्र रे ता रहिता पछके अमृत होची सेही गोटिए हम एटा आलोचना कर सारछन केतेक लोक कहते जे पात्र रहितिबा वासना अर्थात तुमे जो मार्गटी अनुसरण करछो ता अमृत स्वाद को बदलाई देता अर्थात ता दिव्य परम सत्तांक सहित तुमर साक्षात्कार को प्रभावित करे श्रीमंत उत्तर दे कहते मार्ग भिन्न भिन्न होई पारे जार जेउटी रुचि से सही मार्गटी को ग्रहण करि पारे बा तार रुचि को जेउटी सबुठारु अधिक यथार्थ मन होउची से तार अनुसरण करि पारे मात्र उपलब्ध अमृतटी मध्य अर्थात दिव्य परम सत्तांक सहित सम्मिलन लाभ करिवारे ही अमरत्व प्रदान करिवार शक्ति निहित रही है ए विषय भी आम आलोचना कर सारी जेतेबेले जने ज्ञान मार्ग रे जाऊ किंबा जने भक्ति मार्ग रे जाऊ बा कर्म मार्ग रे जाऊ जो मार्ग रे जाऊ ना कहीं जदि से भगवान को उपलब्धि करुछि
ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହଉଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ତାହା ସ୍ୱାଦ କିଛି ବଦଳାଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବଳ ଏହା ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାହା ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉ କିମ୍ବା କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ, ସେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରଖିଛି ରୂପାନ୍ତର, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବାଟ ବାଛିଛି ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ବାଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିବା ପରେ ତିନୋଟି ଯାକ ମାର୍ଗର ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ବି ଟଚ୍ କରିବ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଦି କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକ ମାର୍ଗ ସିଏ ତାର ଅଜାଣତରେ ସେ ସବୁ ଯାକ ମାର୍ଗର ସମନ୍ୱୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ମତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏକୀଭୂତ ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ତେବେ ସେ ଏକୀଭୂତ ହବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦର ଫରକ କିଛି ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ କଥା, ସେଥିରେ ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ରଖିଛି ରୂପାନ୍ତର, ତେବେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅମରତ୍ୱର ଚେତନା ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିଥାଉ ଯେ ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱ କଥା କୁହାହେଲା, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ କଥା କୁହାଯାଏ ନା ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ ଆମର ଚେତନା ତାହାରି ସହିତ ଯାଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ଅମର ଓ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂମିର ଅମରତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଆମେ ସେହି ସବୁ ଭୂମି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଭୌତିକ ଉପାଦାନଟିରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ଓ ତାହାର ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ଅମରତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟାବିଧିର ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରଖିଛ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ରଖିନାହଁ, ତେବେ ରୂପାନ୍ତର ତୁମର ହେବ ବା କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଉଠୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟାବିଧିର ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିଲାଗି କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏଇ ଜଡସ୍ଥ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯେ କେବଳ ଭୌତିକ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଆ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଶରୀରରେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନରେ ସେଇ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଛାଡିବା ଉଚିତ କଥା କାହିଁ କୁହାଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଇଥାଏ, ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ସାହରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ କରୁ। ତାଇ ସମର୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଦଉ ବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ମୋ ଧାରଣା ଯାହା ଠିକ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅହଂକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଆଉ ଦେଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତୁମର ସମ୍ମତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଗୁଣ ହଉ, ତୁମର ଦୁର୍ଗୁଣ ହଉ ବା ତୁମର ଅଗୁଣ ହଉ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସେତେବେଳେ
ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ଘଟିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପେ ମାନବ ଜାତିର ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ କଦାପି ଗୋଳିଆ ମିଶା କରିଦେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ, ଯୋଉ ରିଏଲାଇଜେସନ କହନ୍ତି ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିବ। କାହାକୁ ଶାନ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁହେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ, ପୁରା ଶାନ୍ତିମୟ ରୂପ, ଏମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ବସିଲା ଯଦି ସରିଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମତାର ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ, ଉଦାରତାର ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର, ଏହା ନୁହେଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରୂପେ ମାନବ ଜାତିର ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ କଦାପି ୟାକୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀମାର ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଉ। ହଁ, ସେ ଲାଇନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମଗ୍ର ରୂପେ ମାନବ ଜାତିର ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ଗୋଳିଆ ମିଶା କର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସିଏ କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ, ଆ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। এই ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଉପଲବ୍ଧି ସେ ହିଁ ହବ, ଏଇଟା କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କଲା ସିଏ କହେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କହିଲେ ତେବେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଳିଆ ମିଶା କର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀମାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉ, ଆମ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଉପଯୋଗିତା ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାର୍ଗ ରୂପେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଉପଯୋଗିତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ମାନବ ଜାତିର ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିବେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କିପରି ନିଜର ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କିପରି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମା ଆମେ ଆଜି ତିନିଟା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଗୁଣ ଅଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ନୀତି, ଅନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବି ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁନୀତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୀତି ବି ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସମର୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେଇଟା କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ଏଇ କାହାଣୀଠୁ ସେଇଟା ଜାଣି ହବ। ନୀତି ହଉଛି ସବୁବେଳେ କଣ ଦେଖିବେ ବା ଉତ୍ତମ ହଉଛି କୋଉଟା, ସିଧାସଳଖ କଥା। ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହଉଛି ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ନବ ତାହା ହେଲା ମାର୍ଗ, ଯାହା ରୂପାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରିବ ତାହା ହେଲା ବିପଦଗାମୀ କରଉଛି ବା ମତେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରଉଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୀତି ଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଅଜାଣତରେ ନିଜେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କାହାଣୀଟି ଏଇଭଳି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ କରନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଘୁଷ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, କିଛି କିଛି ଭେଟି ଆଣିଦେଲେ, ଫଳମୂଳ ଆଣିଦେଲେ, ମନା କଲେ, ଯେତେ ମନା କଲେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କେତେଟା ଅଂଶରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ଧରିନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦଉଥିଲେ କଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଖୁସିରେ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ହେଲା, ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଦେଲେ,
ଇଏ ମନା କଲେ, ଘଟଣା ଘଟ ଏମିତି ଚାଲିଲା, ମନା କଲେ ଦେଲେ, ମନା କଲେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଭେଟି ନଦେଲେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳମୂଳ ଭେଟି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଫଳମୂଳ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା କଣ ନା କେହି କେହି ଅର୍ଥ ଭେଟି ଦେଲେ। ସିଏ ବି ସେଇଭଳି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଭେଟି ଦେଲେ, କାମ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଇଗଲା କଣ, ଯେ ଭେଟି ନଦେଲେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୁମାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭେଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଭେଟି ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ମତେ କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଯାଇକି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜମିଦାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜଣେ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତକୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଭେଟି ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଭେଟି ଦେଇ ଯିବ। ଯୋଗକୁ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସିଏ ଜମିଦାରଙ୍କର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ତମ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତମ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ସେ କାମ ନ ମିଳିବ କାହାକୁ ମିଳିବ। ସେ ତାକୁ ସେ କାମ ଦେଇଦେଲେ। ଯିଏ ଭେଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ତମେ ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଭେଟି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଜମିଦାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ତମେ ମିଛୁଟାରେ କହୁଛ ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଯୁକ୍ତ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭେଟି ନେଇକିରି କିପରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁନା ଗହଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଦରମାରେ କେମିତି ସୁନା ଗହଣା ପାଇବେ। ସେପଟରେ ଯୋଗକୁ କଣ ଘଟିଛି, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମି ଜାଗା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଜମିଟିଏ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ସେ ଜମିଟିକୁ କିଣି ନେବା। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ତ କିଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିଣ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ କାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇଯାଅ, ବିକି ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାକୁ ସୁଝିଦବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରି ସୁନା ଗହଣା ନେଇଯାଇଛି। ଜମିଦାର ଯୋଉଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ, ସାଧା ସିଧା ପଇସା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ତାପରେ ଜମିଦାର କଣ କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ନେଲେ, ବୁଝିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଣିଲେ କଣ ହେଇଛି, ଯେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଥିଲେ ବିନା ଭେଟିରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଧାରାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାରେ ସେ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କଣ ହଉଛି, ସେ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଭେଟି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭେଟି ନନେଲେ ଯେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଭେଟି ଦେଲେ ଯେ କାମ ହେଇଯିବ, ଏ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବା ଭେଟି ନେଇକିରି ସେ କାମ କାହାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅନୀତି। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଅନୀତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଏ ଅନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଦିଟା ଯାକ ଏକା କଥା। ତାହା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ। ଯୋଉ ପଥ ରହିଛି ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ଅନୀତି ହଉ କି ଦୁର୍ନୀତି ହଉ। ତେଣୁ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ନୀତି ମଧ୍ୟ, ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାରଣ ସେ ନୀତି ଯଦି ମତେ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖୀ ନ କରଉଛି, ତେବେ ତାହା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇବ, ପଥଚ୍ୟୁତ କରାଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା ମା, thank you all, Robert.